today we have substitute change. And you in your mind translate. Om Agyantamandasya Agyanandalasakaya Chakshumaritam Dina Tasma Shri Gurunama Shri Chaitanya Manupistam Stavaram Nirutale Swayamupakaramayam Davati Svaratikam Nam Vishnubhara Krishnavatale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Govani Pujayane Nirvishisha Shunivari Visatari Anchakapa Turvasha Kapasa Vivacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So welcome everyone to session number 2, day number 2 of our seminar Men and Women in Spiritual Culture. Мы рады приветствовать всех на втором дне. It is lesson number 2. Это урок номер 2. Мы рады вас приветствовать на втором уроке нашего семинара. Men and Women in Spiritual Culture. Мужчины и женщины в духовной культуре. Okay, so maybe to begin with, let us quickly distribute the materials. Для начала мы начнем с того, что быстро распространим материалы, определим материалы. So, please help to pass this around. Пожалуйста, эти материалы на работу. Here for the ladies too. Also, who was here yesterday and came late and did not get the materials from yesterday? А кто позже вчера пришел и не получил материалы за вчерашний день, пожалуйста, комментируйте. You were not there at all. You were not late. You were not there. Вы вообще не были вчера. Well, anyway, if we have some left, we give it. But just to have the materials does not really bring much transformation, you know? Но просто получение материала не приведет к большому изменению сердца. Yes, you actually have to hear it presented with realization. Очень важно, чтобы вы это услышали, и это было представлено с осознанием того, кто это говорит. Yes. So let us quickly see. Maybe put up your hand if you didn't receive the materials for today yet, so we see that Кто сегодня не everybody has получил them. материалы сегодняшнего дня, пожалуйста, поднимите руку. Everybody has it there, somebody. And what about in the back there? Everybody has it? А сзади, на заднем фронте все имеют? Yes? Okay. Good. Хорошо. And maybe one of the devotees can sit with the materials in the back so that if somebody comes late, you simply get up and give it. И, пожалуйста, кто-то сзади, кто сидит, можно передать материалы, чтобы те, кто приходят и опаздывают, чтобы им сразу вручали эти материалы. Можно такое сделать? Okay. So as I announced yesterday already, today's session will be like the heart of the whole course actually. Как уже вчера я говорила, что сегодняшний курс, то есть сегодняшняя тема будет сердцем всего этого курса. Did you also get the materials? Why not? You don't want them? Вам не нужны материалы? There's a lot of interesting quotes, so Там очень много интересных цитат, поэтому... So the second lesson starts
with a discussion of the meaning of hierarchy. Итак, вторая сессия начинается. I forgot the center. You didn't remind me. И вы даже не напомнили мне. Yes, you're sitting there and not saying anything. Вы сидите, ничего не говорите. You have to remind me. Надо было бы мне напомнить. Okay, so we have one group of ladies Итак, у нас есть группа. showing a little center, illustrating the yesterday's topic, are men and women equal? Они будут демонстрировать сценку по вчерашней теме, равны ли между собой мужчины и женщины. So where do we have our stage? Maybe just here? Я думаю, что лучше всего здесь Yeah, you move a little back and you have it there. Так что там сидят немножко назад. Если надо освободить пространство, вы скажите. Пожалуйста, лицом к аудитории, чтобы они могли что-то видеть. Тяжелый день. Боже, почему вы свои листки разбросал? Почему ничего не делаешь? Опять перерыв. Снова съел мне телевизор. А полы кто мыть? Посмотри, каждый вечер одно и то же. Хватит Kharkov. А как еще ты тебе сейчас? Одна ты свои обязательства не сработала. Вдохнуть, а ты приходишь и жишь. Хватит, почему у меня их не работает? Это работает. А что твоя работа приносит? Только тебе пиво и все. Что ты сделал? Чего я пью? А когда ты о детях подумаешь? О детях? Я их так много. Хорошо, а ты видел, почему мне не нравится? Чем я вообще прошу? В платье столько дырок, я не знаю, как уже их что. Когда ты последний раз на что-то мне покупал? Знаешь, раз я соседи. А что соседи? Что тут соседи? Попроси у тебя. Одежда будет для тебя. Вообще-то это сами. Это бесполезно. Одни смотрят на душу, как на чудо, другие говорят о ней, как о чуде. Третьи слышат, что она подобна чуду. Есть и такие, кто даже услышав по душе, не могут постичь. Знаете, я все время думаю, я думаю о душе, я думаю, что не это тело. Ну, знаете, мне кажется, что ничего не получается совсем, понимаете? Я хотела вам так признать, но знаете, просто поделиться. Я ничего не хочу, просто хотела с вами поделиться. Вот я уже 2 недели, знаете, читаю Бхагавата и думаю о Саре, понимаете? Я не знаю, что делать. А позавчера, кстати, я даже на джабе об этом подумала. Ой, дорогая, ну где же так? Все, я куплю Сарь, я куплю Сарь. Есть платье, 3 Сари есть. Мне кажется, это много. Мне кажется, я как материалистка, понимаете? Я не знаю, что происходит. Я уже 2 года. Я куплю приглашу, должна быть спокойно, чтобы джабу хорошо читать. Я куплю Сарь. Нам нужно в Актисар, вы надоели. Вы так много работаете. Я заработал. Кришна руки дал, ноги дал, мозги дал. Все, мне только что звонил ну, наверное, по работе. Все, я заработаю. Только вы не успокойся. Матаджи Деваки говорила, чтобы мои обязанности это обеспечивать. Кришна, я хочу очиститься, я обеспечиваю. Так, все, прямо сейчас я люблю. Точно. То, что для всех существ ночь, для владеющей собой время
Когда же все существа пробуждаются, я мудреца, чей взгляд обращен внутрь. Конечно. That was a pretty good start. So please somebody remind me, for tomorrow we will make a men's group who will play a center. Пожалуйста, завтра мне обязательно кто-нибудь напомните, что мы будем начинать с сценки Прабху. Yeah, so please remind me so I don't forget. Пожалуйста, напоминайте, чтобы я не забыла. And the topic for the men's group will be what we discussed today. А темой для группы, для сценки мужчин будет то, что мы сегодня будем обсуждать. Okay. So now, let's get back to the topic of hierarchy. Итак, давайте вернемся к теме иерархии. Actually, I would like to quickly use this board. Я бы хотела использовать доску, поэтому кто-то может ее очистить просто. Оставьте номер стиха, но все остальное стереть можно. Очистить доску. Because I would like to start the discussion about hierarchy by simply collecting all the different thoughts and feelings which we have when we hear the term hierarchy. Я бы хотел начать обсуждение темы иерархии с мыслей и ощущений, что вы испытываете, когда вы слышите это слово иерархия. Кто-то один доброволец, кто может записывать. У кого-то есть, кто может быстро, но разборчиво писать. Быстро очень важно сейчас добровольство. So what we do is we make a line in the middle. Линию посередине. And all the positive все позитивные отзывы thoughts we put on the left right side and the negative on the right side. А слева негатив, минус. Yes. So let us quickly do some brainstorming. What comes to our mind when we hear the word hierarchy? Давайте пройдем быстро мозговой штурм. Что мы чувствуем, когда слышим слово иерархия? Yes. Порядок. What's that? Order. Okay. What else? Yes. Stairs. Stairs. Yeah? The stairs. Okay. What else? Pyramid. What comes to your mind? Просто что приходит в ум? Just, different thoughts, feelings. Мысли, ощущения. So, what else? Yes. Fear. Okay. Over there. What else? Authority. Sometimes people are confused where to put it, plus or minus. For some people, authority is a minus. Иногда люди смущены, куда написать термин, на плюс или на минус. Авторитет, это куда? Плюс или минус? Yes? Subordination, okay. So, where do you put that? А куда это писать? Может сразу пройти. Минус. Плюс. The term subordination is not a minus, it's a plus. Это плюс, это не минус. So what else? Что еще? Envy. Зависть. Yes. Защищенность. Protection. Yes, very good. System. Система. Okay. Что еще?
Parampara. Парампара. Yes. Yes. Power. So where do we put power? No, power in itself is a positive thing. Only the misuse of power. Сама по себе власть это неплохая вещь, но неправильное использование власти это плохая. Yes. So let's collect a few definite negatives. Давайте соберем несколько очевидно негативных. Hierarchy. What can be there really negative? Yes. Что можно написать? Злоупотребление. Yes, abuse. Abuse. Абьюз. Злоупотребление. Yes. Abuse. Yes. Yes. Несправедливость. Несправедливость. Injustice. Несправедливость. Injustice. Yes. What else? Использование. Abuse. No. Exploitation. Exploitation, yeah. Hmm? Yes. Okay. What else? Коррупция. Corruption. Коррупция. Yes. Без вариантов. Without any variance. Без вариантов. Without option. Да. Okay. Yes. Discrimination. Дискриминация. Well, discrimination also has two meanings. You know, to discriminate is actually a sign of intelligence, but then to judge, you know? Дискриминация имеет два значения. С одной стороны, развлечение – это дискриминация, это развлечение, это признак разума. С другой стороны, это как осуждение. Yes, I assume you mean the negative one, right? Я думаю, вы использовали в негативном смысле. Okay. Well, maybe this is already enough just to get the idea. There's probably so many more. Я думаю, что, может быть, уже достаточно. По крайней мере, мы получили вот это представление. Конечно, можно еще очень много. Yes, but it clearly gives us the idea. There's so many positive things there, but then there's also so many negative things there. Но сам эта работа дала нам понимание, что есть много позитивных аспектов этого слова, и негативных также присутствует достаточно много. Yes. So let us understand the word hierarchy actually comes from Greek language. Итак, давайте разберемся. Иерархия, само слово происходит от греческого языка. And it actually means divine order. И изначально оно имело значение божественный порядок. Yes, it is actually Krishna's order, В действительности это означает порядок Кришны, which he has given in order to protect the living entities. который он дал нам, установил, чтобы с целью защитить живые существа. Yes, it's actually Krishna's system for protection. В действительности это система Кришны для защиты. Yes. And in Krishna's system, the higher protects the lower. В системе, установленной Кришной, более высокое положение, тот, кто находится более выше, он защищает тех, кто находится ниже. So the Brahmanas are meant to protect the Kshatriyas, they're meant to protect the Vaishyas, they're meant to protect the Sudras. Браманы предназначены защищать кшатриев, кшатрии, вайши, вайши, шудры. Yes. So higher and lower in Krishna's system simply indicates the flow of protection. Выше или ниже, это в системе Кришны просто указывает на The flow of protection. этажи защиты. Who protects whom? Поток защиты. Кто кого защищает. Yes, like water flows from high to low. Как, например, вода, она спускается, идет с высоты вниз. Yes, so in Krishna's system, in hierarchy,
actually the higher protects the lower. В системе Кришны и в иерархии Кришны более вышестоящие, они защищают нижестоящих. Man is meant to protect woman. Это означает, что мужчина предназначен для того, чтобы защищать женщину. That's why we read in the Shastra that woman is a lower birth. Именно поэтому в шастрах мы читаем, что женщина относится к более низкому положению. It simply means she is lower because she needs protection. И это в действительности означает, что она ниже, это означает, что она нуждается в защите. Yes. Only a person who is higher situated can protect the lower. Только тот, кто находится в более высоком положении, он может предоставить защиту тем, кто находится ниже его. As soon as you're equal, you cannot protect. Если вы находитесь в равном положении, вы не можете защитить. You have to be superior in order to protect. Для того, чтобы защитить, вы должны находиться в более высоком положении. Yes. So in Krishna's system, higher and lower does not mean good and bad. И в системе Кришны высшее, более высокое положение или более низкое не означает лучше или хуже. Yes, it has a different meaning. Это имеет другое значение. It simply means who protects whom. Это просто означает, кто кого защищает. So, and of course, on the very top of the hierarchy, who is there? Конечно же, на вершине иерархии кто там находится? Krishna. Кришна. So everybody sees themselves as servant of Krishna. Каждый видит друг друга и самого себя как слугу Кришны. Simply protecting whoever is below. Он защищает того, кто находится ниже его. So now, when Krishna is removed from the top of the hierarchy, А теперь, когда Кришну убирают из вершины иерархии, иерархической лестницы, what happens then? что тогда происходит? Lift your hand, don't shout out. Те, кто хотят сказать, поднимайте руки, не выкрикивайте. Yes? Those who are higher want to exploit. Very true. Те, кто находится выше, они хотят эксплуатировать тех, кто находится ниже. Yes. Очень правильно. When Krishna is removed from the top of the hierarchy, then the system for protection turns into a system of exploitation. Когда Кришна убирается с вершины иерархической лестницы, тогда система защиты трансформируется, превращается в систему эксплуатации. Yes, because everybody wants to be on the top. Потому что каждый хочет быть на вершине. Everybody forgot that they're servant of Krishna. Каждый забывает о том, что он слуга Кришны. So everybody wants to take Krishna's place. И каждый хочет занять положение Кришны. And be the topmost. И быть самым выдающимся. So, and that immediately invites envy and competition. И моментально это пробуждает зависть и соревнования. Соперничество. And exploitation, abuse, misuse of power and И, конечно же, эксплуатацию, неправильное использование власти и все и так далее и тому подобное. So in that kind of system, higher and lower has a very different meaning. И в такой системе понимание более высокое и более низкое положение имеет совершенно разные значения. Yes. Другое имеет смысл, другой смысл. Higher means more sense gratification, more fun. Более высокое положение означает больше чувственных наслаждений, больше удовольствия, более радости. And lower means no sense gratification, no fun, simply being abused. А более низкое положение нет возможности наслаждений, меньше наслаждений и больше оскорблений. Yes. So in that system of exploitation, nobody wants to be low. И в такой системе, в системе эксплуатации, никто не хочет быть внизу. Everybody wants to be on the top. Каждый стремится попасть на вершину. Yes. But in Krishna's system for protection, it is actually different. Но система защиты Кришны, то есть система защиты Кришны, в иерархии системы защиты Кришны,
все по-другому. Yes, there is nothing wrong with being low because you're protected. That's all it means. Там нет никаких проблем быть ниже, потому что это просто означает, что вы более защищены и все. Yes, but we are so conditioned by the materialistic system, of exploitation. Но мы очень сильно обусловлены системой эксплуатации, в которой мы находимся. Yes, that nobody wants to be low. Поэтому никто не хочет быть внизу. Yes, nobody amongst the devotees wants to be called Sudra. Даже среди преданных никто не хочет, чтобы его называли шудрой. Everybody wants to be Brahmana. Каждый хочет быть браманом. Because everybody thinks, being Brahmana, more prestige, more fun. Потому что все думают, что быть браманом это более престижно, больше удовольствия. Yes, but this is a really mundane understanding. Но это по-настоящему, если говорить, это очень материалистическое понимание. Yes, because Sudras actually have very good qualities. Потому что шудра это человек, который имеет замечательные качества также. We hardly even have the qualities of Sudras. Я думаю, что мало кто даже имеет эти качества шудры. Yes, because Sudras are very faithful servants, very obedient. Потому что шудра это тот, кто очень верный слуга, очень такой покорный, подчиненный. Yes, but for us, as soon as we hear higher, lower, we are thinking of the hierarchy of exploitation. Но мы так обусловлены, что когда мы слышим выше, ниже, мы сразу думаем в системе координат эксплуатации. Yes, often women get agitated when they hear the woman's birth is a lower birth. Именно поэтому, когда женщины слышат, что рождение в женском теле это более низкое рождение, они сразу напрягаются. Yes, because they think lower birth means we have no value. Потому что они воспринимают это так, что более низкое рождение это означает, мы не имеем никакой ценности вообще. No, this is our mundane way of seeing things. Но нет, это наш материалистический взгляд на вещи. Yes, some time ago I was writing an article about this for our Dandavat's website. Однажды я даже написала заметку в наш Dandavat. Сайт. Yes, Dandavat is the main ISKCON news website. Это главный веб-сайт исполненских новостей. Yes, so the title was The Lower Birth of Women. И название было кричащим, более низкое рождение в женском теле. And yes, and I tried to explain, this what we are talking here about, that hierarchy is Krishna's divine order meant for protection. И я пыталась объяснить, что в действительности это, если рассматривать это в системе защиты, в системе иерархии Кришны, то тогда это на самом деле это просто больше защиты. Это система защиты. Это божественная система Кришны для защиты. Yes, and woman is lower birth because she's meant to be protected. И вот это вот выражение, что женщина занимает более низкое по рождению положение, это означает, что она просто естественно нуждается в защите и все. Actually, she's meant to be protected because she's such a valuable jewel. И в действительности она призвана для защиты. Почему? Потому что это очень ценный бриллиант. Yes, she is like the Lakshmi Devi. Она Лакшми Деви. And that's why she has to be carefully protected. И поэтому она должна быть очень тщательно защищена. Yes. And I was trying to explain this. Я пыталась объяснить это. But people could not understand. Но людям тяжело это понять. I was so surprised. Я была так удивлена. Because I was getting about 50 comments. 50? Потому что я получила в ответ 50 отзывов. Yes, and people could not understand the simple thing that in Krishna's system, higher and lower has a different meaning.
И люди не могли понять этой простой вещи, что в системе иерархии Кришны более высокое или низкое положение просто означает защиту или покровительство. It simply indicates who protects whom. Просто это указывает на порядок, кто кого должен защищать. It does not mean good or bad. И это не имеет никакого отношения к хорошему или плохому. And just looking at all these comments, I realized how deeply this materialistic conditioning is in us, that people could just not understand. И читая эти отзывы, я просто была поражена, насколько глубоко, и впечатлена была тем, насколько глубоко эти обусловленные идеи застряли в наших мозгах. Они не могут просто по-другому представить себе. This materialistic conditioning is so deep in our hearts. То есть эти материалистические осквернения, они обусловлены так глубоко в нашем Not so easy to transform that. И это очень нелегко изменить в действительности. Yes. So as we were saying, when Krishna is removed from the top, the whole system for protection turns into a system of exploitation. Итак, как мы уже сказали, когда Кришна убирается с вершины иерархической системы, то вся система трансформируется в систему защиты, в систему эксплуатации. So now what is the solution to this situation? Итак, каков же выход из этого положения? What's the solution? Каков выход? Это вопрос. Yes. Опять начинать добавлять Кришну в нашу систему. To put Krishna in the top. To put Krishna back on the top. Поставить Exactly. Кришну вернуть Кришну на вершину лестницы. Yes. Да, совершенно верно. The solution is not equality or independence. Заметьте, то есть решение не в равенстве или независимости. Yes. This is a very important point where almost the whole world goes wrong. Вот это очень-очень важный момент. Фактически весь мир, он пропускает этот момент и идет не в том направлении. Just the fact that women have been or maybe still are exploited does not mean the solution is women's independence. Сам факт того, что женщины были или, может, даже сейчас подвергаются эксплуатации, не означает, что решением этой проблемы является независимость. That's not the solution. Это не решение. Yes, because in Krishna's system, we women, we will always be dependent. Потому что в системе Кришны мы, женщины, всегда будем зависимыми. That's how Krishna set it up. Это только Кришна установил эту We систему. can't avoid it. Мы этого просто не можем избежать. Это We women have to be smart who to be dependent on. Но мы, женщины, должны быть достаточно разумными, чтобы понять, от кого зависеть. Yes. But we have to be dependent. Но мы просто не избежим быть зависимыми. Yes. But the whole world thinks the solution to women's exploitation is women's liberation, women's independence. Но весь мир думает, что решением проблемы женской эксплуатации это независимость, либерализм, то есть равенство и так далее. Yes, even in India, Bangladesh, this is all starting now. И даже в таких консервативных странах, как Индия и Бангладеш, там это даже там начинается сейчас. Actually, same thing is there in the four Varnas, the fact that the Brahmanas exploited the Kshatriyas and they exploited the Vaishyas and they exploited the Sudras. И то же самое в системе четырех варн. Тот факт, что браманы эксплуатируют кшатрия, кшатрия эксплуатируют вайшьев и вайшьи шудр. So then people thought communism is the answer. И тогда люди думают, что выходом из этого является коммунизм. Из классового общества. Yes. That was the solution, the so-called solution for that. Это принялось как находка, выход из положения якобы для этой проблемы. Yes, we are all the same. Мы все равны. Yes, but as we realized, I think, it doesn't work.
Но, как мы, я надеюсь, все это уже поняли, это просто не работает. Because Так it's не not бывает. part of Krishna's system. Потому что это не часть системы Кришны. Yes, in any human society, we will find people who have Brahminical nature, Kshatriya nature, Vaishya nature, Sudra nature. Doesn't matter where you go in the world, you will find these four categories of people. Куда бы мы ни отправились во всем мире, в любом человеческом сообществе, мы увидим разделение на 4 этих типа людей. То есть кто-то имеет природу браманов, кто-то имеет природу кшатриев, кто-то имеет природу вайшьев, торговцев, кто-то шудр рабочих. And of course we know it is because of the 3 modes of nature. И мы знаем, это за этим стоят 3 гуны материальной природы. Yes, because people who are affected by those 3 modes, you know, Brahmanas are more than goodness, Kshatriya mixture, Sudra ignorance, and. Потому что разные люди находятся под влиянием разных гун. Так, например, браманы больше под влиянием гуны благости, кшатрии больше гуны страсти и так далее. Yes, Sudra's ignorance. Шудры невежество. Yes, so we can't avoid the fact that these 4 natures will always be there. Поэтому просто мы не можем избежать факта, что эти 4 типа природ, они будут всегда присутствовать. So that's why communism failed. Именно поэтому коммунизм потерпел крах. Yes, and the same way, this women's liberation and independence, it is also failing, as we discussed yesterday. И именно поэтому так называемое движение независимости женщин, равенства, оно также разваливается, то есть оно терпит крах. Мы вчера об этом говорили. It hasn't brought any good to the women, this whole independence. Это не может принести, дать женщине ничего хорошего, эту независимость. Yes. But this is very important for each and every one of us to deeply understand. Но очень важно для каждого из нас индивидуально глубоко это понять. That it is Krishna's system that man is meant to protect woman. Что эта система, естественно, устроенная Кришной, что мужчина должен создан для защиты женщин. Yes, just the fact that maybe we had some bad experience should not bring us to this assumption that we should be independent. И просто факт того, что мы когда-то получили очень плохой опыт эксплуатации, в этой системе эксплуатации, не должно побуждать нас отказываться от самой идеи. Yes, but this of course makes it very clear that our men have to be Krishna conscious. Но в то же время это очень четко указывает на то, это проявляет очень важный факт, что мужчина означает должен находиться в сознании Кришны. Only then they will play their role of protecting a woman rather than exploiting and abusing her. Только тогда он сможет играть роль защиты женщины, а не эксплуатации или насилия над ней. Right, so this puts pressure on the men to play their role of being a Krishna conscious protector. That puts pressure on the men. И это, так скажем, накладывает определенную ответственность на мужчин. Yes, that they play their role of being a Krishna conscious protector of the women. Что они должны играть роль сознающих Кришну защитников женщин. And we will talk about this later, what it means to protect women. И немного позже мы будем говорить об этом, что означает защита женщин. Will be a different topic. Это будет немножко другая тема. Yes. So and not today. Это не сегодня. Yes. So and as I mentioned already, we women have to be intelligent to depend on a Krishna conscious man. И как я уже упомянула, что это означает, что женщина должна быть достаточно разумна, чтобы предпочесть защиту сознающего Кришны мужчины. Yes, once we understand how important it is for us women to depend on a man, we want to make sure we don't just depend on anybody. Если мы поняли, насколько важно для женской природы быть защищаемой, это означает, подчиненной, это означает, что мы должны выбрать мужчину, который
сознает Кришну, Yes. и принять его. So, in other words, men have a great responsibility in being Krishna-conscious leaders within family and society at large. Это означает, что на мужчинах лежит очень большая ответственность быть духовными лидерами как в семье, так и в обществе в общем. So let me quickly see, before we move on, if there's any questions just about this topic of hierarchy, nothing else. Давайте посмотрим, прежде чем двигаться дальше, у кого-то есть вопросы по этой теме иерархии? Do we have any questions about this? Есть ли какие-то вопросы об этом? If we have already some Если мы уже так или иначе имеем мужчину, который муж, да, который не сознает Кришну, тогда что? We will discover that very soon, today. Сегодня, но немножко позже, но не задолго. Мы это откроем. Мы дадим. Then the other question about hierarchy. Еще какие-то вопросы? Женщина, наверное, низкая самооценка, она чувствует какое-то то, что ее защищает. Ей кажется, что она недостойна этой защиты, что она должна как-то помочь, если да, это помогать. То есть если у женщины очень низкий уровень самооценки, и поэтому она чувствует, что она недостойна какой-то защиты, и поэтому она как-то хочет помочь в этой защите. Well, see, the question is not whether we are worthy protection or not. Смотрите, вопрос не в том, что достойны мы защиты или недостойны. But we need it. Мы просто нуждаемся. Because it's according to Krishna's system. Потому что такова система Кришны. Бога. Ну, то есть это естественная система, ее невозможно избежать. I guess this whole topic of women's protection, we will discuss this in depth probably, don't know, tomorrow afternoon, or no, the day after tomorrow maybe. I can't remember now when it comes. But it will come as a separate topic. The topic of women's protection will come later. Вопрос защиты женщины, он будет рассматриваться более глубоко, немножко дальше. Не помню когда, точно послезавтра, но будет. Yes. Shall we just go on, or do we have a burning question about hierarchy? Where? If a woman is already in that level that she understood that she is, in the sense that she is one part of the Krishna, and although she is It will become more clear when we talk about women's protection. это, если женщина уже находится в положении, что она осознает, что она неотъемлемая частичка Бога, вечная, неразрушимая, да, то есть в чем тогда необходимость защиты. И мы это поймем больше, когда будем говорить о защите. Yes, even if a woman is very advanced and self-realized, she still will want to be protected. Даже если женщина находится на очень высоком духовном уровне, и она сама осознавшаяся душа, все равно она будет хотеть находиться под защитой. It might take slightly different forms. Это, может быть, будет иметь немного отличные формы, Yes. другие формы, не так, как материалистическая женщина. No, hang on, not like that. It might take different forms than a more neophyte woman needs to be protected.
То есть это будет иметь, это желание защиты будет иметь немножко другие формы, не такие, как у начинающих преданных женщин. So let's park that topic until we get to protection of the woman. Давайте этот вопрос мы перенесем тогда, когда будем разбирать вопрос защиты женщин. So let us. Where is the position of children in the system? Well, children need to be protected by their parents. Дети, они, естественно, находятся под родителями. То есть они, естественно, должны... Children, old people, cows, they all need to be protected. Brahmanas. Браманы, коровы, пожилые люди и дети, они, естественно, нуждаются в защите. Also, when we talk about the protection of a woman, we will also discuss what the main aspect of protection by the parents is for a girl. Когда мы будем обсуждать тему защиты женщины, мы будем также, часть этой темы будет, какая главная ответственность супругов в защите ребенка, девочки. Yes, we will get there. So let's just wait until we get there. Мы до этого дойдем, пожалуйста, подождем. So let us move on to the main topic. Итак, давайте перейдем к главной нашей теме. Which is the question, who is leading, the men or the women? И это вопрос, кто лидирует, мужчина или женщина. So what's your spontaneous answer, who is leading? Итак, какой естественный ваш спонтанный ответ, кто лидирует? Huh? The man, he's saying the man, he's saying the women. Один говорит мужчина, один говорит женщина. Кришна. Okay. Well, let us discover it, but I can give some of the answer. Both are leading in their own ways. Но ответ состоит в том, что оба являются лидерами, но по-своему, в своем стиле. Okay. So now let us remember, on the transcendental platform, actually Krishna is the only male. На трансцендентной платформе Кришна единственный мужчина. He is the supreme enjoyer and controller. Он верховный, наслаждающийся и контролирующий. And all living entities are actually seen as female. И все живые существа в действительности видятся как женской природой, обладающей женской природой. Yeah? Yes. And they are meant to be enjoyed by Krishna. И они предназначены для того, чтобы Кришна ими наслаждался. Right? We probably have all heard this before. Я думаю, это не новое известие. So now, Krishna's pleasure potency appears as Srimati Radharani. Энергия наслаждения Господа Кришны представлена как Шримати Радхарани. And she is most expert in giving pleasure to the Lord. И она наиболее искусна в том, чтобы давать наслаждение Господу. In fact, she controls him. И в действительности она контролирует его through her devotion. Своей преданностью. Yes, through her unconditional surrender. Своим безусловным преданием. She actually controls the supreme controller. В действительности она обладает силой контролировать верховного контролирующего. Yes. And Krishna allows himself to be controlled by her. И Кришна позволяет быть чтобы она контролировала им. Yes. Actually, and not only by Radharani, but by his pure devotee also. И в действительности относится не только к Шримати Радхарани, но и ко всем чистым преданным. Yes. So now exactly the same principle in a somewhat perverted reflection we find here in the material world between men and women. И интересно, что тот же самый принцип, может быть, с некоторыми примесями, но он отражается в этом материальном мире в отношениях между мужчиной и женщиной. Yes, that a man is meant to dominate and lead. We were saying it yesterday. He wants to take charge.
что мужчина, он по своей природе хочет быть лидером и контролирующим, то есть во главе. We discussed yesterday, he wants to take charge. Он хочет быть во главе. And we women are meant to be the energy to men. А женщина, она, естественно, хочет быть энергией мужчины. Yes. So, and the more expert a woman becomes in allowing herself to be the auspicious source of energy to men. И наиболее разумная женщина, она позволяет... Hang on, no, just read there. The more expert a woman is, not разумная, is intelligent, right? И чем более женщина искусна в том, чтобы позволить себе быть источником животворящей энергии для мужчины, the more indirectly she becomes a controller actually of the man. Тем больше в действительности она получает способность контролировать мужчину косвенным образом. Right? In the same way how Radharani controls Krishna through her devotion and her service mode. Точно так же, как Радхарани, она получает силу контролировать Кришну через свою преданность и настроение служения. In the same way, a woman actually conquers a man's heart through her service, through her devotion. Точно так же женщина может покорить сердце мужчины своим служением и своей преданностью. Yes, Radharani is not controlling Krishna by telling him what to do and what not to do. Радхарани не контролирует Кришну, буквально говоря ему, что он должен делать, чего не должен By делать. getting on his case, Указывая, то есть пальцем ему по носу. she's not using that tactic. Она не использует такую технику. No, she's controlling him through service. Нет, она контролирует его через свое служение. Yes, actually, this is the power of love. В действительности это сила любви. Yes, love is a very strong controlling power, actually. Сила – это очень большая контролирующая власть. Love, right? Ой, любовь, да. Любовь. Я извиняюсь. Lucky I understand a little bit of Russian. Очень хорошо, что я хоть немного понимаю русский. Yes. So love, it has a very strong controlling power. Love. То есть любовь – это очень могущественная контролирующая сила. Yes, much more than fear. Гораздо более сильная, чем страх. Right? These are the main ways to control. Fear and love. У нас фактически есть два основных способа контроля. Это любовью или страхом. Yes, and control through love much more powerful. И контроль любовью гораздо более могущественный. So the same principle we have in the man-woman dealings. И те же два принципа, они присутствуют в отношениях мужчин и женщин. Yes, that woman's energy is so powerful that she can conquer a man's heart through her submissive service. Женская энергия настолько могущественна, что она через служение, покорное служение, она может покорить сердце мужчины. Yes. We have one sentence here from one purport, 421:4. У нас здесь есть несколько фрагментов из комментариев, 4, Шримад Бхагаватам 4:21-4. When thus protected, women as a class remain an always auspicious source of energy to man. Когда женщины находятся под защитой, они становятся для мужчин источником животворящей энергии. So this is basically, in a nutshell, the position of woman in human society. In a nutshell, in sуть. Это вкратце положение, роль женщины в человеческом обществе. Yes, she is meant to be the auspicious source of energy and inspiration to men. Она предназначена для того, чтобы быть источником вдохновения и животворящей энергии для мужчин. Yes. So now in the next purport we read, actually, a woman is supposed to be the energy of the man. Historically, in the background of every great man, there is either a mother or a wife.
Следующая цитата, еще сильнее указывает на это, Шримад Бхагаватам 4.26.15, комментарий. Цитата. На самом деле, женщина является энергией мужчины. История свидетельствует о том, что за каждым великим мужчиной стояла женщина, либо мать, либо жена. So Prabhupada says in the background. Прабхупада говорит за каждым, то есть, как за спиной каждого мужчины. No, hang on, nothing was spinoi. In the background. Сзади. Сзади. It's not connected with the back. Это не связано со спиной, имеется в виду, что за. Позади. So it means behind every great man is a woman. Позади каждого великого мужчины находится женщина. Yeah, so Prabhupada says behind. He doesn't say next to or 2 steps ahead of every great man, but he says in the background, behind. За мужчиной, не рядом находится женщина, не на 2 шага впереди, а за мужчиной. Это говорит Прабхупада. So there is a reason why Prabhupada says that. И в этом есть какой-то смысл, причина. Yes, because only if a woman agrees to be in the background or in a subordinate position, only then she can be the energy to man. Потому что только в том случае, если женщина соглашается находиться в подчиненном положении, в зависимом положении, только быть за, только тогда она может стать животворящей энергией для мужчин. Only then she can give her energy to him, to empower him. Только тогда она может передать свою энергию ему для того, чтобы его уполномочить. In order to do that, she has to be in a subordinate position. И для того, чтобы быть способной сделать это, она должна находиться в подчиненном положении. Yes. As soon as she wants to be equal or next to a man, как только она захочет быть равной или рядом с мужчиной, then she will not agree to be the energy to the man anymore. то тогда она уже не сможет согласиться быть энергией для мужчины. But she will want to use her energy for herself. Но напротив, она захочет использовать свою собственную энергию для себя. And then she competes. И тогда начнется соперничество. You understand what I'm saying? Понимаете, о чем говорится, да? Yes? No? Yes? 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 Да. Yes. It's an energetic thing. You know? Это вопрос энергии. Yes. For a woman, in order to be the inspiration and energy to men, she has to be in a subordinate position. Если женщина хочет быть источником энергии для мужчины, она должна занять подчиненное положение. Yes. So let us read now one very interesting purport, which has many important points in it. А теперь мы перейдем к одному очень интересному и важному комментарию Шримад Бхагаватам, который даст нам очень много интересных моментов. Yes, 5:129. That's the story with King Priyavrata and Bahismati, his wife. Это история о Бархишмати and Priyavrata. Прияврата и его супруги Бархишмати. Yes. So you please read it in Russian, and sometimes I will interrupt you and make some comments. Итак, я буду читать на русском языке. Slowly. Он души не чаял своей жене Бархишмати, а она отвечала ему взаимностью, и с каждым днем их любовь усиливалась. Женственность царицы, ее походка, манера, одеваться и каждый взгляд или улыбка придавали Махараджа Прияврате сил и, казалось, полностью очаровывали его, заставляя забыть обо всем. И хотя Махараджа Прияврата был воистину великой душой, рядом с Бархишмати он словно становился обыкновенным человеком. Комментарий. Чтобы успешно справляться с такими нелегкими обязанностями, мужчине нужна поддержка жены. В обществе варнашрама дхармы браманы и саньяси не нуждаются в помощи представительниц прекрасного пола, однако кшатриям и грихастам поддержка жены необходима.
Без такой... Yes, hang on. So this is already the first interesting point. Итак, здесь уже есть один первый важный момент. So Prabhupada says, the brahmanas and sannyasis, they do not need that encouragement from the wife. Здесь говорится, что браманы и саньяси не нуждаются в помощи представительниц прекрасного пола, то есть жены. And when we talk here about brahmanas, we are not talking about second initiates. И когда мы здесь говорим о браманах, не имеется в виду просто дважды инициированные. But we are actually talking about men who are very brahminical by nature. Но речь идет о мужчине, который по-настоящему обладает браманическими наклонностями, природой по своей природе. Yes, which is quite rare these days. Что в наши дни достаточно редко. Yes. So Prabhupada says, those men who are very brahminical, they don't need that feminine energy to be inspired. Здесь Прабхупада говорит, что те мужчины, которые обладают очень глубокой браманической природой, они не нуждаются в помощи женщины для того, чтобы получать вдохновение. But all others actually do. Но это означает, что все остальные нуждаются. Yes. They actually need that feminine energy to be motivated and inspired and active and responsible. Они нуждаются в этой женской энергии для того, чтобы быть ответственными, вдохновленными и направленными на что-то целеустремленным. Yes, I was hinting at this already yesterday, but not everybody was here. Я вчера об этом уже указывал на это, но не все были вчера. Yes, so for a man to be married or not married is not just a question of whether he can be celibate or not. Поэтому для мужчины жениться или не жениться — это вопрос не просто, способен ли я держать целибат или нет. Yes, but it is a much more subtle thing. Но за этим кроется гораздо более тонкий элемент. Yes, it is a question whether he needs that energy or not to be inspired. Этот элемент, это нуждается ли он в этом женской энергии и для того, чтобы быть вдохновленным. Yes, and I guess this may be one reason why we had so many sannyasis in the past who could not maintain their position as sannyas. И может быть это один из главных моментов, почему в нашей истории движения многие, те, кто раньше были саньяси, они не смогли поддерживать свое положение саньяси. Because they were actually not that brahminical. Потому что в действительности на поверку они не были настолько браманичны. And they actually needed that feminine energy to be inspired. И поэтому они нуждались в этой женской энергии для того, чтобы быть вдохновлены. Yes. Вдохновлены. So it's a very subtle thing. Это очень тонкая вещь. This is a point which I feel is not generally understood amongst the devotees. Я считаю, что это один из моментов, который глубоко не понят в общей массе преданных. Yes. And sometimes we can observe, I'm not hinting at any of the men here, of course, but I just want to share this. Я достаточно часто могу наблюдать такое, я не хочу сейчас, чтобы кто-то почувствовал, что я указываю каким-то пальцем на кого-то из мужчин здесь, но я просто хочу поделиться этой реализацией. Yes, that sometimes we can observe when a man is not properly situated, when he is a brahmachari, что когда человек, мужчина, он неправильно расположен, как брамачари, то есть это не его положение. Yes, but he needs that feminine energy. И он нуждается в этой женской энергии. Then he sometimes is stealing a few drops of that. И тогда он начинает воровать капли этой энергии. Yes, by preaching to ladies, Проповедуя женщинам, taking somehow care of them, принимая определенную заботу о них, trying to be the hero in their eyes. желая быть героем в их глазах. Yeah, so like that he steals a few drops of that feminine energy. Таким образом он пытается украсть, он ворует капли этой энергии для себя. So and of course the Mataji, she can feel this. И, конечно же, Матаджи, он очень хорошо может это чувствовать. And of course she thinks, oh, he likes me. Maybe he wants to marry me.
Они начинают думать, что он, наверное, любит меня, и поэтому, наверное, он хочет на мне жениться. Yes, he's taking care so nicely of me, you're always preaching to me. Он так замечательно заботится обо мне и проповедует так много мне. So and then she goes to the temple president and says, "Oh, such and such Prabhu, I think he likes me. I think he wants to marry me." И тогда она идет к президенту храма и говорит, что мне кажется, что такой-то Прабху, он влюблен в меня, и поэтому он хочет на мне жениться. So and then the temple president says, "All right, I will ask him." И тогда президент храма говорит, ну хорошо, я спрошу его. So and then he asks him, "Oh, such and such Mataji, she feels that you like her, maybe you want to marry her." И тогда президент храма подходит, спрашивает этого Прабху, что такая-то Матаджи, она думает, что она тебе нравится, и ты на ней хочешь жениться. And then he says, "Me? What? Marry? No, forget it. I don't want to get married. I'm a brahmachari." И тогда со стороны брамачари целое возмущение. Я? Какой? Почему? Кто? Я не хочу оставаться брамачари. Ни за что, никогда. I'm only preaching to her. Я просто их проповедую. But actually what really goes on is he's stealing a few drops there of this feminine energy because he actually needs it to be inspired. Но что в действительности происходит? Он просто под видом проповеди ворует у нее энергию эту женскую. Почему? Потому что нуждается в ней для того, чтобы быть вдохновленной. Yes, because Prabhupada says it very clearly. Only the really Brahminical persons, they don't need it, but all others do. Потому что здесь Прабхупада говорит, что только по-настоящему гармоничный, преданный человек, он не нуждается в этой энергии, остальные нуждаются. Yes, so it is an interesting point to keep in mind. Это интересный момент для того, чтобы запомнить его, зафиксировать в уме. Actually, I have read even that there is statistics. Я читала, что в действительности есть даже статистика. I've read that there's statistics that most men, you know, who are criminal or drug addicts or violent, they are not married. Я читал статистику, которая проводила соответствие, что те, которые зависимы в наркотиках, Violent criminals, насильники, ну какие-то преступники, убийцы такие. were criminals. Преступники. Yes, they are not married. Многие из них не женаты. Most of them. В большинстве своем они. Yes, because you know, a man also, as a rule, needs that feminine energy, and this will direct his male nature into the right direction. Потому что мужчина нуждается в этой женской энергии, и эта женская энергия сможет перенаправить его энергию в другом направлении. Yes, and very easily, if he doesn't have that, then his male nature goes into a destructive direction. И очень часто, если этого нету, то тогда мужская энергия направляется в разрушительное направление. Yes, which of course doesn't mean that all brahmacharis become criminals or something. Я думаю, что вы понимаете, что это не означает, что все брамачари когда-нибудь станут Yes, преступниками. we're not saying that. Мы не говорим этого. But it is simply interesting to understand. Но это просто интересный факт для понимания. Yes, that not only woman needs the protection of a man, but also men need that feminine energy to be inspired and active and productive. Что не только женщина, она зависима и она нуждается в этой мужской защите, но также и мужчина нуждается в женской энергии для того, чтобы быть продуктивным, позитивным и вдохновленным. Yes, actually, female energy is so powerful that a woman can inspire the very best within a man. В действительности женская энергия настолько могущественна, что она может вдохновить мужчину проявить лучшее, что у него есть в потенциале. Yes, she can bring out the best potential. Она может проявить лучший потенциал. Spiritually and materially. И духовно, и материально. Of course, there has to be something in him to bring out. Конечно же,
должен быть какой-то потенциал, который может быть в принципе проявлен. Yes, if there's no potential there, oh, well then bad luck, you know. Если там вообще никакого потенциала, то, ну, как бы, да. Yes, but that's the power of a woman. She can really bring the maximum potential out of him. Но в этом и могущество женщины, что она может вытащить максимально все, что есть потенциал. Or she can also completely block a man and ruin his life. Или она может полностью заблокировать и разрушить жизнь мужчины. Yes, that's the power of a woman. В этом могущество женщины. We will get to that in a minute. Через минуту мы придем к этому. Let us just continue reading this purport. Давайте просто продолжим чтение этого комментария. Yes. Так, без такой поддержки они просто не смогут как следует выполнять свои обязанности. Шатри и грехастхи. Сам Шри Прабху признал, что у грехастхи должна быть жена. Шатриям даже разрешалось иметь много жен, чтобы с большим воодушевлением выполнять обязанности правителя. Yes, hang on. So this is another important and interesting point, that Kshatriyas were even allowed to have many wives. Это тоже еще один интересный момент, что кшатриям даже разрешалось иметь много жен. I was often wondering about this. И я часто недоумевала, почему это. You know, I was often wondering, why did all these big kings have many wives? Я задумалась над тем, почему эти великие цари все имели много жен. Yes, were they so lusty that they couldn't be satisfied with one wife? Что, неужели они такие вожделенцы, что они могут быть внутри одной женой, женщиной? But no, there were such heroic leaders that the feminine energy of one wife was not enough. Нет, действительно секрет в том, что они были настолько героическими лидерами, что энергии одной женщины было просто недостаточно. Yes, therefore they had many wives. Поэтому они имели много жен. Yes, and then they could pick up the feminine energy of all their wives and be the heroic leader. И поэтому они собирали энергию всех своих жен, и тогда выступали в роли могущественных лидеров. Yes, so that's pretty interesting, isn't it? Это достаточно интересно. It's a whole different perspective on the topic. Это совершенно другой угол зрения на эту тему. Yes, so continue. Так, мы продолжаем. Если человек занимается политикой и прочей мирской деятельностью, ему нужна жена, которая вдохновляла бы и поддерживала его. So even that took me many years to understand. Yeah? Даже это выражение, у меня много времени ушло на то, чтобы это понять. When I read this, I was thinking, why do they need, you know, a good wife? Do they need a secretary or what? Я думала, зачем ему нужна хорошая жена? Что он секретарша нуждается, что ли? Yes, but no, it is a more subtle thing. It's an energetic thing. Но здесь это показывается, что это более тонкая вещь, это вопрос энергии. Yes, that actually any man who has a kshatriya nature, you know, who is engaged in management or in Vaishya nature, karma means fruitive activities here, they need that inspiration of the feminine energy. Речь идет о том, что мужчина, который имеет кшатрийскую природу, такую героическую, или вайшевскую природу, это означает, он бизнесмен, ему необходимо много женской энергии для того, чтобы вдохновлять его. That will inspire him to be very active and successful. Это будет вдохновлять его на то, чтобы быть очень деятельным и успешным. Yes, so continue reading. И Махараджа Преврата получал эту поддержку от Бархишмати, достойной жены, которая замечательно умела вдохновлять своего великого мужа. Своей улыбкой, нарядами, женственностью царица Бархишмати всегда радовала Махараджу Преврату, и благодаря этому он прекрасно справлялся с обязанностями правителя Вселенной. В этом стихе дважды употребляется слово «ива», чтобы подчеркнуть, что Махараджа Преврата вел себя так, что он находился под каблуком
целиком у жены и забыл об истинной цели человеческой жизни. Но хотя казалось, что он, подобно обыкновенному человеку, пляшет под дудку жены, на самом деле Махараджа Преврата никогда не забывал, что он вечная душа. Yes, so Prabhupada goes through all these details to explain to us. No? В комментарии Прабхупада проходит через множество таких деталей, чтобы объяснить это нам. Yes, and very easily we can just overlook them all. We can just read over it and not even more deeply understand what Prabhupada actually packed into this purport. Очень легко мы можем просто по верхам пробежаться и не отметить для себя этих моментов и не понять, что же в своем комментарии хотел Прабхупада нам сказать. Yes. So basically, we can understand man's nature is built like that he wants to be the hero in the eyes of a woman. В общем, мы можем сказать, что мужская природа устроена так, что он хочет выглядеть героем в глазах женщины. Yes, especially his wife. Особенно своей жены. And not only his wife, but all women actually. И не только своей жены, но в действительности всех женщин. Yes, and we women have to allow the man to be the hero. И мы, женщины, должны позволить мужчине быть героем. Yes, and we do that by being the energy and inspiration to them. И мы позволяем этому произойти, будучи энергийским источником, вдохновляющим. Wanting them to be the hero rather than wanting ourselves to be the hero. Своим желанием, чтобы он был на пьедестале, был героем, а не самой занять это положение. Yes. You know, as soon as we women want to be the heroes ourselves, then we are not agreeing to give our energy to the man. Как только мы хотим быть героинями сами, занять это положение, мы тогда не будем способны отдавать свою энергию мужчине. Yes. So now, very often the question comes up, so what does it exactly mean to be the energy to man? What does it exactly mean? What do we women have to do? И очень часто на этом этапе возникает вопрос, что практически это означает быть энергетическим источником для мужчины. Yes, because here Что это подразумевает, мы должны делать? and here in the verse and purport reads here, you know, by her feminine behavior, as she dressed herself, walked, got up, smiled, laughed, and glanced about, she increased his energy. That's what it says in the verse. И в этом комментарии, в самом стихе говорится о том, как она делала это, то есть она улыбкой. Second sentence of the verse. Да. Женственность царицы, ее походка, манера одеваться и каждый взгляд или улыбка давали Махараджа Преврату сил. So sometimes women ask, so is that all we have to do? Just smile and glance and dress and be pretty, or what? И часто после этого, услышав это, женщины спрашивают, так это все, что мы должны делать? Просто улыбаться, там, глазки строить и так далее? Well, it is one part of it. Это одна часть этого. Yes, because that feminine behavior and that feminine appearance, this is what inspires a man. Very clear. И это одна часть, которую женщины должны делать, то есть потому что появление женщины должно вдохновлять и побуждать мужчину на подвиги. It is not the only thing. Но это не единственная вещь. The main thing is this point of putting ourselves below. Это не единственная вещь. Главный элемент это то, что женщина должна согласиться стать ниже. Yes, this is the main point in order to be the auspicious source of energy. Это главный элемент, который позволяет этой благоприятной энергии правильно. And this has to be happening very deeply in our heart. И это должно очень глубоко произойти в нашем сердце. It's not just an external thing. Это не просто какая-то внешняя вещь. Yes, I have come across, you know, when ladies say, well, I'm doing everything, I'm at home and I'm cleaning and I'm cooking and I'm doing everything. What else shall I do? You know?
я соприкасаюсь с такой реакцией на это утверждение, что женщина говорит, ну, я и так уже все делаю, все, что надо, я дома, я не хожу на работу, я готовлю, я улыбаюсь там. Yes, but that's only the external part. Но это только внешняя часть. But then there's the internal part. Но есть еще внутренняя часть. You know? And we can do the external part, but internally still consider ourselves superior. И мы можем выполнять внешнюю составляющую этой ситуации, но внутренне все равно считать себя выше. Yes, and a husband can feel that. И мужчина, муж, он может это чувствовать. And as soon as we take the superior position, then we are not giving our energy to him. И как только мы занимаем это более высокое положение в отношении к мужу, это означает, свою энергию мы перестаем ему отдавать. Yes, and that has a very, very negative effect on our husband. И это имеет очень и очень плохой эффект на мужчину. Yes, because he needs that energy, but if she is putting herself in a superior position, he can't get it. Потому что он нуждается в этой энергии, но когда он занимает более высокое положение, он не может ее получить. And that can completely disempower him. И это может полностью обессилить его. Yes, it can completely break and crush him. Это может его полностью разрушить и растоптать. It can paralyze him. Это может его просто, что он в паралич впадет. Yes, because he's not getting that energy which he needs. Потому что он не получает той энергии, в которой он нуждается. Yes. The most painful thing for the man's nature and man's heart is to be the loser in the eyes of his wife. Самое болезненное ощущение, которое может испытывать мужчина, это быть потерпевшим поражение в глазах своей жены, быть лузером в глазах своей жены. Понятно, Yes. это лузер? Yes. Yes. Not only his wife, actually any woman, but especially his wife. И не только в глазах жены всех женщин, но особенно в глазах жены. Yes. When the wife says, "Oh, just say I told you so." Когда жена говорит, смотри, я ж тебе говорила это. Yes. Why didn't you do it like I told you? Почему ты не делаешь так, как я тебе говорю? And again, you did it all wrong. И опять ты делаешь ту же самую ошибку. Such words are like 1,000 arrows into a man's heart. Такие слова — это 1000 молний в сердце, Yes. 1000 стрел в сердце мужчины. Even if she doesn't say it, even if she thinks it, Даже если она не говорит это, но так думает, yes, a husband can feel it. мужчина может это чувствовать, муж. And it completely, it completely finishes him. И это полностью убивает его. Yes. I know examples where the husband is even a second initiated devotee. Я знаю примеры, когда муж даже дважды инициированный преданный, And she always wants to be 10 steps ahead of her. и она всегда пытается быть впереди него. Yes, she is Mrs. Pure Devotee. Она мисс чистая преданная. Yes. And this discourages and paralyzes him so much. И это так разочаровывает и парализует его, That he takes shelter of alcohol. что он находит прибежище в алкоголе. Second initiated devotee. Дважды инициированный преданный. Yes. He becomes so frustrated and depressed that all he can do is get drunk. Он настолько разочарован и находится в депрессии, разбит, что единственное, что он находит как выход, это найти прибежище в алкоголе. Yes. And if we don't know this knowledge, we will think, of course, oh, he's a drunkard, just leave him. Get divorced. И если мы не в курсе темы, так скажем,
поверхностно судим это все, то можем сказать, ну просто алкоголик, бросаю быстрее. Yes, we don't even realize that the wife is also involved. Мы не осознаем, что в действительности женщина, жена также вовлечена в ответственность. Yes. And I dare say in this part of the world it's a very classic situation in the homes. И как мы знаем, в этой части мира это классическая ситуация, что так много мужчин. Yes, that the women are often very dominant. И женщины, они доминируют. Yes, and the men are lazy bums sitting in front of the television and get drunk. А мужчины это овощ ленивый, который сидит на диване перед телевизором и просто пьет. Right? Yes. Да. Yes. And the wife gets more and more frustrated. God, this guy can't do anything. I have to do everything in the house. И жена при этом, она полностью разочарована, что этот мужик ничего не делает. Вот, и я вынуждена делать все. Yes. And then it's a vicious circle. И это замкнутый круг. Yes, the more she is doing everything, the more frustrated he becomes. Чем больше она берет на себя, взваливает его обязанности, тем больше он становится разочарованным. Yes, very difficult to break such a circle. И этот заколдованный круг очень тяжело разорвать. Yes. So this is a really most important point to understand. И это по-настоящему наиболее важный для понимания момент. And this knowledge is completely lost and forgotten in these modern days. И это знание в наши дни полностью забыто и потеряно. And it all starts with this understanding of man and woman being equal. И все это начинается с этой темы, являются ли мужчина и женщина равными между собой. Yes, that puts everything out of place. Эта вот тема, она все остальное вышибает из своего места. Yes. То есть, естественно, Because as soon as we think they're equal, then the woman will not be anymore the auspicious source of energy to him. Потому что как только женщина думает, что она равна мужчине, они находятся в одинаковом положении, то она не может занять положение за ним и быть источником вдохновляющей энергии. And that completely weakens the man. И это обессиливает, полностью ослабляет мужчин. Yes, because then they don't get that feminine energy. Потому что он не получает этой женской энергии. That's why in Kali Yuga the men become more and more feminine and irresponsible. Именно поэтому в Кали-югу мужчины становятся более женственными и безответственными. And the women become more and more masculine. А женщины становятся все более и более мужланскими. Yes, because this whole knowledge is lost and forgotten. Потому что это знание, оно потеряно и забыто. Actually, once one devotee who took part in the course, he was giving this nice analogy of the rocket, which has the fire underneath. Однажды один преданный привел очень хорошую аналогию, пример с ракетой, которая летит, но огонь внизу ракеты. So the woman is like the fire underneath the rocket, and the man is the rocket shooting the rocket up. Это очень хорошая аналогия, то есть не ракета это мужчина, а женщина это огонь, который внизу и который толкает ее вперед. Yes. In any case, this whole topic is so subtle. Но в любом случае эта тема, она очень-очень тонка. Yes, that very often we women don't realize how our words sound to the man's ears and heart. Мы, женщины, зачастую не подозреваем, как наши слова звучат в ушах и отражаются в сердцах мужчин. Yes, by us, correcting, demanding, instructing. Нашими исправлениями, корректировками и наставлениями. Yes, this is very, very detrimental to a male nature.
Это очень разрушительно для мужской природы. And also for men, it is the wrong thing. A man cannot follow in the footsteps of his wife. И для мужчины это неправильно, что он следует по стопам своей жены. Yes, wrong rasa. Это неправильная Not possible for раса, me. это невозможно. I remember this from my own marriage. Я помню это из своей супружеской жизни. I was married for 10 years. Я была замужем 10 So лет. I made many mistakes because nobody was teaching me all these things. И я совершала множество ошибок, потому что никто мне этому не учил, к сожалению. So I remember every time when I was trying to give my husband in all friendship some good advice, Каждый раз, когда я every time when I was trying to give my husband in all friendship a good advice, каждый раз, когда я из других побуждений в дружеском расположении пыталась своему супругу дать хороший совет, without any tension or argument or anything, без какого бы то ни было давления или какого-то там еще спора, just suggesting to him, why don't you do it like this? просто советовала, рекомендовала ему, что а почему бы не сделать вот так? Then he was giving me this half-joking answer. Он мне давал это на полушутливый ответ. He was saying to me, you know what? I actually just wanted to do that, but now you told me, now I can't do it anymore. Он мне говорил, знаешь, я только что собирался это сделать, но так как ты это сказала, теперь я не могу этого сделать. Now you told me, now I can't do it. Вот теперь ты мне указала на это, и я не могу этого сделать. Yeah? Any of our men knows that feeling? Мужчины, да, и знакомое чувство. Yes? Be honest. Yes? Честно, честно. Yes? Yes. Of course. So you don't have to be embarrassed about it. Поэтому вы не должны как-то этого стесняться или стыдиться. Yes, it's built into the male nature. Это встроено в мужскую природу. As we were saying yesterday, the man's vehicle is the tractor. Как вчера мы говорили, что мужская машина – это трактор. Yes, he wants to be in the front, he wants to take charge. Он хочет быть впереди, он хочет занять ответственность во главе. He doesn't want to be pulled away by the sports car, you know? Он не хочет, чтобы его тащила на прицепе спортивная машинка. Yeah, sports car is the female vehicle. А эта спортивная машина – это образ женской машины. So it's simply against man's nature. Это просто против мужской To природы. follow in the footsteps of his wife. Not possible. По стопам своей жены. Это просто невозможно. Это Yes. So for us women, very important to understand this. Для нас, для женщин, для женской составляющей, это очень важно понять это. Because the more we tell our husband what to do, the more he will just not do it. The more we tell our husband what to do, the more he will just not do it. Чем больше мы будем говорить мужу, что он должен делать, тем меньше он будет это делать. Yes. Wrong way to inspire him by telling him what to do. Это неправильный метод вдохновения его, говорить ему, что он должен делать. Yes, because this question comes from the lady's side all the time. Потому что этот вопрос постоянно выплывает из женской половины. Can I inspire my husband to do this and this? Как я могу вдохновить своего мужа делать то-то и то-то? Well, definitely not by telling him to do that. И однозначно это не указывает ему, что он должен делать. Yes, then we will completely block him. He will not do it. Тогда мы просто ему заблокируем, и он не будет этого делать. So the way for us women to inspire our husband is by putting ourselves below him. И как женщина может вдохновить мужа делать это, заняв положение за ним? Yes, by treating him like our hero. Взаимодействие с ним как со своим героем. Even if he's not our hero. Даже если он не является героем. We have to treat him like that anyway.
В любом случае мы должны относиться к нему как к герою, That will принимать его inspire. как героя. That will inspire him. Вот это вдохновит его. Yes. Actually, things are so subtle that even when a wife is worried about her husband's spiritual practice, Это настолько тонкие вещи, что даже когда женщина беспокоится о духовном прогрессе своего мужа, as soon as she thinks, oh, I'm worried about my husband's chanting, как только она начинает беспокоиться о воспевании своего мужа, what is she doing? She is accepting a superior position. что она делает? Она занимает более высокое положение. Yes, by worrying about him. Беспокоясь. Yes, she treats him like a little child. Oh, I'm so worried about his jobber. Yeah. Она начинает относиться к нему, принимает его как своего ребенка. О, я так беспокоюсь, читает его джапу. Husband will feel it. И мужчина это моментально Even if почувствует. she doesn't say a word. Даже при том, что она ни слова не сказала. That's the power of consciousness. Таково могущество сознания. If she just has that consciousness, he can feel it. Просто у нее появилось это настроение, и он это почувствует. And he will not like it. И ему это не понравится. He might even get angry. Он может даже разгневаться, Or he might get depressed. или впасть в агрессию. Yes. Just last Kartik, I was giving this course in Vrindavan. На прошлой картике я проводила этот подобный курс во Вриндаване. So, and afterwards, I usually always have many people coming with their personal questions. И, конечно же, после этих курсов ко мне много подходит с личными вопросами. So there was one young Indian Madhuji, she was just married, she just got married. И была одна юная индийская матаджи, которая только-только вышла замуж. Yes, and she told me, I ask my husband every evening, have you finished your 16 rounds? И она сказала, я каждый вечер спрашиваю своего мужа, ты закончил 16 кругов? And I asked her, so, and how does he react? И я ее спросила, и как он реагирует на это? Does he like it? Ему это нравится? And she said, no, he gets all angry. Нет, она ответила, он всегда злится. Even after taking the whole course, she didn't get the point. Даже пройдя целый курс, она так и не поняла, в чем момент. Yes, but as soon as she asks him, have you finished your 16 rounds, she takes a superior position. She checks up on him. Как только она открывает свой рот, чтобы спросить, ты прочитал 16 кругов, она моментально ставит его в более низкое положение, снимает более высокое положение, контролирующее Yes, над ним. and no husband will like it. И никакой муж, ему это не понравится. Right? Isn't it? You won't Да. like it? Huh? Кому-то это понравится. And then she said, and then I'm also asking him, did you read Prabhupada's books today? И потом она сказала, я его также спрашиваю, а ты сегодня книги Прабхупады читал? And well, and I asked her, so how does he react? И я ее опять спросила, и как он на это реагирует? Yes, and she said, yeah, he gets all irritated. Но он просто выходит из себя. Yes. So that's the point. Things are so subtle, we often don't even realize that we say the wrong thing. Да, это вот как раз это момент, что вещи очень тонкие, мы их зачастую нечувствительно не понимаем, что происходит. Yes. I also know one example, or several examples, where the wife is also very enthusiastic in preaching. И у меня есть один или даже несколько примеров того, когда жена, она очень энтузиастична в проповеди. And there's a bit of ego mixed in. Ну и там немножко примешано эго. Yes, look at me, I'm so fired up. When are you finally getting your act together and do something? Она хочет как бы сказать, что посмотри на меня, видишь, насколько я горю проповедью, когда же... Yeah, when will you finally
do something for Когда же Prabhupada. ты, наконец, начнешь делать что-то для миссии Прабхупады? Yes, and the result of that was that the husband lost all interest in Krishna consciousness. И результат этого был то, что муж потерял какой бы то ни был интерес к сознанию Кришны. Yes, he stopped chanting, Он перестал воспевать, doesn't want to go to the temple anymore, не хочет больше ходить в храм, and he puts all his energy in his professional career. и он полностью погрузил себя в свою профессиональную карьеру, Because there he can be number one. потому что там он может быть номер один. There he can be the hero. Там он может быть героем. Because the wife has no idea about that. Потому что об этом туда жена не имеет доступа. So if the wife wants to be number one in spiritual life, then very easily the husband looks for some other engagement where he can be number one. И поэтому, если жена видит свое положение номер один в духовной жизни по отношению к мужу, то тогда муж, он очень легко может найти другую сферу, где он будет занимать лидирующее положение. Just the other day, not long ago, 6 weeks ago, I was giving this course in some European country. I won't say where. Just 6 weeks ago, I was giving the course in a country in Europe. I won't say which country. Буквально совсем недавно, 6 недель назад, я проводила такой же курс в одной европейской стране, я не скажу какой. So, and there was one Mataji, also, same problem. You know, she's always trying to be ahead of her husband. И там одна Матаджи, та же самая проблема, она всегда хочет быть на пару шагов впереди мужа. Or actually not even being ahead of him, but just always worrying about him and being dissatisfied with him. И даже не то, что опережать мужа, быть во главе мужа, а просто очень беспокоиться и быть при этом неудовлетворенной. Always wishing that he would be better. Всегда очень страстно желающий, чтобы он стал получше, был лучшим. So now what effect did that have on him? И какой эффект, как вы думаете, это был на нем? He also stopped practicing Krishna consciousness. Он просто прекратил свою духовную практику. And you know what he did? И вы знаете, что он начал делать? He started breeding grasshoppers of this size. Some tropical grasshoppers. Some animals, you know, were jumping in the grass, these big green grasshoppers. Он начал разводить каких-то Grasshopper, come on! You don't know кузнечиков, вот таких grasshoppers? вот, кузнечиков вот таких вот размеров, которые прыгают, знаете, You know, да? Сорочат. usually in Ukraine they probably have this size, you know? Обычно на Украине они вот маленькие вот такие. Right, and they jump. They're green, they have these little wiry legs, you know, and they jump. You know? Такие очень So ноги, he прыгают. became expert in breeding grasshoppers of this size. Он стал экспертом в разведении кузнечиков вот таких вот размеров. Yes, and their whole flat is full of cages with this size grasshoppers. И вся их квартира стала была наполнена клетками с этими And кузнечиками. he's the big hero in tropical grasshoppers. И он великий герой в разведении тропических кузнечиков. Yes, and all people from all over the world, they write him emails, oh, what do you feed this kind of grasshopper and that kind of grasshopper? И люди со всего мира пишут ему там сообщения в e-mail, чем вы их подкармливаете, этих кузнечиков? And please send me some eggs so I can also have one of those grasshoppers, you know. Пожалуйста, пришлите мне какие-то яички вот этого кузнечика, я такого же хочу. Yes, and he's completely absorbed in his grasshoppers. И он полностью погружен в этих So, кузнечиков. and the poor wife is completely frustrated, you know. И эта бедная жена полностью разочарована. Yes, but she is implicated in this whole situation, you know. Но именно она, She is implicated, she is involved.
Но именно она, вовлечена в эту всю ситуацию. Yes, because she did not allow him to be the hero in the preaching and in Krishna consciousness. Потому что она не позволила ему быть героем в проповеди сознания Кришны. Yes, she was always dissatisfied with him. Она была всегда неудовлетворена. He couldn't be her hero. Он не мог быть ее героем. Yes, she was not willing to give her energy to him and make him her hero and empower him. Она не позволила свою энергию отдать ему, чтобы и уполномочить его, чтобы он был ее героем. Yes, so you can get the most amazing and craziest results, you know? И в результате мы имеем самые удивительные и доходящие до безумия результаты. Yeah, so many varieties, you know, how it can be affecting us. Мы видим такое разнообразие, каков эффект этого может быть, результат этого. Also once I was giving this course also in one Western European country. Однажды я также проводил подобный курс в одной западноевропейской стране. Yes, and one Prabhupada disciple lady was taking it. И одна ученица Прабхупады, женщина, она принимала участие в этом. And after the course she shared something with me. И после этого курса она поделилась со мной. Yes, she said, just 2 weeks before I came and gave the course, one senior Prabhu from her yatra came to her and said something to her. Буквально за 3 недели до этого курса один старший прабху из ее ятры обратился к ней и сказал ей что-то. And he was saying to her, Mataji, for 10 years I have been carrying something around with me which I never had the courage to tell you. Он сказал, что на протяжении 10 лет я ношу постоянно с собой что-то, что я еще пока никому не позволял, не говорил об этом. Yes, but now I want to tell you. Но сейчас я хочу рассказать вам. And he said, you would not believe how often your words are like 1,000 razor blades cutting my heart into pieces. He is your husband? No, not husband. Он сказал ей, что вы не представляете, как часто ваши слова подобны тысячи razor blades for shaving, razor blades лезвий, которые вонзаются в мое сердце into pieces. и разрезают его на кусочки. Yes, that's what he was saying to her. Это то, что он ей сказал. So often your words are like 1,000 razor blades cutting up my heart into pieces. Вот это вот он сказал, что ваши слова очень часто становятся тысячами лезвий, которые разрезают мое сердце на кусочки. And when she was telling me that, she was actually crying. И когда он сказал это этой матаджи, в действительности он плакал. Yes, and she was saying, can you imagine? For 10 years, this Prabhu was walking around like this. И она сказала матаджи Деваки, что можете себе представить, 10 лет он ходил и вот носил это в себе. And I had no idea that I was doing this, no idea. И я вообще понятия даже не догадывалась, представить себе не могла, что я делаю. Yes, and she said, but only now after this course, now I understand what he was talking about. Но только вот сейчас, после этого курса, я поняла, о чем он говорил мне. Yes, so this is a pretty heavy topic. Поэтому да, это по-настоящему, это реально очень такая тяжелая тема. Yes, so of course sometimes, you know, when we hear these things, we realize, Bоже мой, I made so many mistakes. Когда мы слышим эти вещи, мы часто, осматривая свое прошлое, говорим, вау, сколько я натворил. Yes, sometimes, this is a big eye-opener for people, you know. A big eye-opener. Our eyes are opened. Для многих это просто открытие глаз. Yes, so of course, it's good to feel sorry about our mistakes. Конечно, это хорошо
сожалеть о своих ошибках. Yes, but also we have to understand we have made so many mistakes in our previous lives. Но также мы должны понять, что в своих прошлых жизнях мы наверняка сделали столько ошибок. Thank God we don't remember them all anymore. Счастье, слава Богу, что мы сейчас их не помним всех. Yes, but we have made so many mistakes. Но наверняка мы сделали столько ошибок. That's why we are still here in the material world. Именно поэтому мы до сих пор здесь, в материальном мире. So now let's put an end to this. Поэтому давайте как-то поймем это. Yes, no, to put an end. Покончим с этим. Yes. No use to fall all in depression. Какой смысл впадать в депрессию? Yes, but let's put an end to this. Нет, просто это надо положить конец, да и все. And it's actually not so easy to change. И, конечно же, это нелегко изменить. Yes, because we have such strong habits of acting and reacting. Потому что у нас укоренилась эта сильная привычка действовать в ответ. Как раздражитель ответ. Yes, it actually requires deep internal work to change this. То есть реактивно действовать. И это требует очень глубокой внутренней работы, чтобы изменить это. Yes, it requires deep introspection. Это требует глубокой интроспекции. Always looking within. Всегда смотреть внутрь себя. Yes, always observing. Why am I saying this? Why am I doing this? Всегда анализировать, почему я говорю это, почему я делаю так. And ultimately, it is all a question of false ego, actually. И в конце концов, все это вопрос в действительности ложного эго. Yes, it's the ego which pushes us to try and always be better. Это именно ложное эго толкает нас всегда быть лучшим. Yes, it's the ego who's trying to push us to prove that we are right and he is wrong. Именно ложное эго толкает нас сказать, что мы правы, а он нет. Yes, we know better. Мы знаем лучше. This is all ego matters. Это все дело ложного эго. Yes, yes. So when we agree to do this internal work, когда мы соглашаемся делать эту внутреннюю работу, to actually really internally put ourselves below, тогда мы внутри себя, внутренне мы можем поставить себя ниже. that's when we actually make some spiritual advancement. Вот это тот момент, когда мы можем начать делать настоящий духовный Yes, that's when we become purified. Вот именно этот момент, когда мы можем начать очищаться. Yes. Our spiritual advancement cannot be measured just in what external activities we are doing. Наш духовный прогресс не может быть измеряем только во внешней активности и достижениях, которые мы делаем. Yes, but now it is a question of internal work. Нет, это вопрос внутренней работы. Yes. And at this point, I also want to ask our men to be a little merciful and patient with us women. И на этом моменте нашего семинара я хочу обратиться к мужчинам, попросить их быть терпеливыми и снисходительными. Yes, and to help us to change this ego behavior. И помочь нам изменить эти неправильное поведение на основе ложного эго. Yes, simply understanding that we women, we are not taught like this in the Western world. Просто поняв, что мы, женщины западного мира, просто не обучены этому, нас научили этому. Yes, we usually don't have the positive examples. Мы обычно у нас не было позитивных, правильных примеров. Yes, this knowledge is lost and forgotten. Просто это знание забыто и потеряно. Yes, and it's really against the mainstream of modern propaganda. И это прямо противоположно основному направлению пропаганды, рекламы. Because the modern propaganda is woman and man equal, women should be in the front there, and that's the propaganda. Потому что современная пропаганда говорит о том, что женщина должна быть равной или впереди, выше, она, короче, это мне до конца.
Yes, and we think this is a successful woman to be like that. И нам говорят, что это и есть образ успешной женщины, быть Yes. такой. I'm also coming from Germany, from the women's liberation time there. Yeah. Я также происхожу из Германии, из времен женской эмансипации, независимости. Yes, when I joined in Australia, I was the first woman who introduced that women can do Mangalati puja. Когда я попала в австралийский храм, я была первой женщиной, которая поставила вопрос ребром, что женщина имеет право петь Мангаларати, Not sing, do the puja. проводить пуджу божествам на Мангаларати наравне с мужчинами. Yes, until then it was always the men doing. До этого момента, до Матаджи Деваки, это могли делать Yes, мужчины. same thing with Darshanati, Govindamali Puja. То же самое с Даршаном Арати, когда появился Говиндамати Пуджа. So I was the one in Sydney who introduced that a woman can do it. Я была именно той, кто представила эту идею в Сиднейском храме. Yes, so I myself am coming from that background and conditioning. Я сама происхожу из этого, так скажем, исторического сознания, и это моя также часть моей Yes, деятельности. and it took me many years to understand these things. Many years. И в действительности мне на это понадобилось много лет, чтобы понять эти Yes, истины. and it was only due to my service in Bangladesh where I received this whole transformation. И в основном это благодаря моему служению в Бангладеш, где я получила эту трансформацию. Yes, over the last 16 years, I have every year spent a lot of time there. На протяжении последних 16 лет я провожу в Бангладеш большую часть своей жизни. Yes, and there I gradually received all these insights. И там я постепенно получила все эти понимания. Yes, and I'm still also have a lot to work on myself. И I have not perfected it. все равно мне еще очень много надо внутри себя работать, я не Yes, достигла в этом but совершенства. I clearly have that experience also. Но у меня есть уже ясный опыт также этого, опыт. Every time when my ego gets the better of me, Каждый раз, когда мое ложное эго побеждает надо мной, and I'm trying to be the hero, и я пытаюсь быть героем and show the man that I know better, и показать мужчинам, что я знаю лучше, it backfires. это возвращается мне обратно, Yes. обраткой. The men don't like it. Мужчины это очень не любят. Yes, and I get some negative response. Я получаю негативные ответы. Yes. So it's not only there in married life, in all dealings with the other gender, И это не только в супружеской жизни, во всех взаимоотношениях полов. yes, if we women want to have harmonious relationships with men, we have to learn that tactic to put ourselves below. Во всех отношениях, если женщина, во всех сферах, если женщина хочет быть успешной, она должна научиться этой технике быть ниже, за, Yes, ставить себя. yes. Some years ago, I was giving this course in Germany, Несколько лет назад я проводил подобный курс в Германии, and there was one Mataji who works in an office with Kami men. и была одна матаджи, которая работала в офисе с мужчинами, да, просто работала, Non-devotees. не преданные. And 2 months later, she told me that she was applying these principles at her work with these non-devotee men. 2 месяца спустя после курса она сказала, что она применяла эти методы в взаимодействии с мужчинами в своих на работе. And she was telling me how immediately the whole atmosphere in the office changed. И она сказала, что моментально вся атмосфера в офисе полностью изменилась. And all the men were so much nicer with her. И все мужчины стали к ней гораздо лучше относиться. Yes, and she could see how they were inspired, to help her and support her and protect her. И она
она видела, как она моментально получила от мужчин ответную реакцию в форме желания защищать, покровительствовать и помогать ей. Yes, but then she was sharing how she fell back into her previous habits of behavior, patterns of behavior. And she was sharing how she fell back to the previous patterns of behavior. И она потом поделилась, как она вернулась к своим старым привычкам, Yes. каналам. Yeah, finished. Yes, and then immediately the whole nice atmosphere was spoiled and ruined immediately. И моментально вся эта замечательная атмосфера была отравлена и испорчена. So it's so built into the male nature that he immediately responds in a nice way if we women do our part. Это просто встроено в мужскую часть природы, что он моментально отвечает, если женщина правильно себя ведет позитивно. Yes. So it's 8:15. 15:08. This topic is so important that we will finish it tomorrow evening. Эта тема настолько важна, что мы продолжим ее обсуждать завтра вечером. But let me quickly see what kind of questions we have. Но я бы хотела сейчас проверить, какого рода вопросы у нас есть. One question from the men's side, yes. С мужской части один вопрос. А может что-нибудь сделать, есть родители, такая же ситуация у родителей, может что-нибудь ребенок сделать, чтобы, понятно, мама там далека, ребенок может как-нибудь сделать? When the same situation is the side of parents, and what can do a child towards parents to change this situation, towards his mother? She is very powerful. Well, a mother, she has to treat her teenage son when he is 16 or older, then the mother also has to treat him like a grown-up man. Very important. Мать, когда ее сын вырастает за 16, очень важно, что она должна относиться к нему как к повзрослевшему мужчине. Yes. Это очень важно. Yes, then the mother has to treat her 16-year-old boy or older as hero. Она должна относиться к своему 16-летнему или старше сыну как к герою. Then she empowers him. Тогда она будет его вдохновлять. But if she always, harasses him and instructs him and puts him down, she can completely ruin his life. Но если она постоянно If she harasses him, get on his case, chastise him, если женщина постоянно ругает его, требует от него или показывает к его носу, то есть наставляет его, never being satisfied with никогда him. не удовлетворена им. Yes, this has a very detrimental effect. Это имеет очень разрушительный эффект. Yes, it can ruin his life. Это просто может разрушить его жизнь. Yes, I have seen it many times. Я, How к mothers сожалению, can часто ruin это their вижу в sons' своей жизни, lives. когда матери разрушают жизнь своих детей. See, this is why traditionally the boys should go to the Gurukul. Именно поэтому традиционно парень, он должен отправиться к Гурукулу. Yes, because this mother's emotional attachment can be so strong that it blocks a boy's development. Потому что эта материнская привязанность, она может заблокировать развитие парня. Yes. His question was what the son can do. Да, towards his parents. Well, Change is there. same question is what can a man do? A husband do, right? When his wife is behaving like that. Ваш вопрос, он идентичен вопросу, что может сделать мужчина по отношению к своей жене также. Тут то же самое тема. So the question is what to do if the wife or the mother is dominant.
Is that the Что question? делать, если мать или жена доминирует? В этом вопрос. Yes. Well, very difficult. Очень тяжело. Very difficult situation. Очень тяжелая ситуация. You have to send her to take the course. Вам надо ее запаковать и отправить на курс. Yes. Yeah, no, seriously, I'm not joking, but there's, for a man, very difficult situation. Very difficult, because if she doesn't understand all these things, she will always do the wrong thing. Для мужчины это очень тяжелая ситуация, потому что он мало что в этом может сделать, потому что она будет постоянно делать одни и те же ошибки и даже не понимать, что же не так. Unintentionally. It's not that she wants to do it, she just doesn't know. Непреднамеренно, это не потому, что она хочет этого, но просто она не знает. Yes, because we women are not trained in it. Потому Not что anymore. мы, женщины, просто сейчас нас не обучают, не обучают сейчас нас этому. Yes, and this is extremely difficult situation. И это чрезвычайно сложная And ситуация. I tell you frankly, it is the main reason for our high divorce rate. И я честно вам скажу, что это именно это главная причина высокого уровня развода. Yes. See, I'm traveling now. In our society. Yeah, everywhere, in our society and outside. You know? Я уточнил, имеется в виду высокий процент разводов в нашем обществе, искон или в общем. Она говорит, и там, везде. Yes, I'm traveling to so many countries now and giving these courses, and everywhere people coming with their marriage problems, and it's always that problem, always. Я езжу по многим странам мира, Европы и так далее, и провожу эти курсы, и ко мне приходят многие с семейными проблемами, и каждый раз это именно эта проблема. Always in slightly different variations, but it always is the same thing. Всегда с некоторыми небольшими различиями, но корень проблемы это. Yes, yes. And this is also one reason why the men today are becoming more and more afraid to get married. И это одна из причин, потому что почему в наши дни мужчины все больше и больше боятся брать ответственность на себя в женитьбе. Yes, even if they don't have this knowledge, still they can intuitively feel the danger there. Хотя они не обладают этим знанием, но интуитивно они понимают эту опасность. Yes, they can feel that the women becoming so powerful now, and this will ruin their life. Они чувствуют, что женщины приобретают сейчас больше и больше силы, и они просто могут разрушить полностью их жизнь. Yes, it becomes a big problem. И это становится реально большой проблемой. Even within ISKCON, sometimes men come to me and tell me about this, how afraid they are to get married because of that reason. Даже в нашем обществе ИСКОН ко мне подходят мужчины и делятся этой проблемой, что они боятся жениться именно на этой основе. И что вы советуете таким мужчинам? And what you can suggest to in such case to this man? To the man. Well, first of all, let's be educated. Let's understand and get the knowledge. В первую очередь это получить образование в этом отношении. Давайте просто научимся, получим образование, знания. Yes, we have to get that knowledge. We have to give education. Мы должны получить это образование, это знание. Yes, because without the education, the men also often do the wrong thing. Потому что без образования, без знания мужчины также делают неправильные вещи. I observed this also many times. Я наблюдаю это также много раз. That the men intuitively feel that they need the support of the women. Что мужчина интуитивно чувствует, что он нуждается в поддержке женщины. And they think they get it by pushing the women to the front. И они думают, что они получают ее, выталкивая женщин вперед. Yes, then they will be popular with the women, they think. И они думают, что тогда они смогут быть популярны с женщиной. Yes. You understand what I'm saying? You don't understand? No.
the men can intuitively feel that they need the support of the women. Мужчина может интуитивно чувствовать, что он нуждается в поддержке женщины, да. But out of ignorance, they do the wrong thing. Но из-за невежества он делает неправильную вещь. They think they get the support of the women by being popular with them. Понятно. Yes. Он думает, что он сможет получить эту женскую энергию, будучи популярным в глазах женщин. Yes, and they think they will be popular with the women when they push them to the front. You are equal, so you can lead. И поэтому он начинает толкать эту идею, что он будет популярен, мужчина будет популярен в глазах женщин, когда он будет пропагандировать, соглашаться с этой идеей, что мы равны, все хорошо, давайте быть вместе. Yeah, you understand what I'm saying? Понятно, да? Теперь понятно? Because that's the whole modern trend, that the women want to be equal and the women want to lead. Потому что это современный тренд, что женщины хотят быть равными, хотят лидировать. Yeah, so and some men who don't understand this knowledge, they think this will make them popular with the women by encouraging them to lead. И некоторые мужчины, необразованные в этом отношении, они думают, что так они смогут завоевать признание женщин, поддакивая, что да, вот в это направление надо идти. Это все So, but they don't realize that they're sawing off the branch on which they are sitting. Но они не понимают, что они тем самым пилят сук, на котором сами сидят. Yes, that it will weaken them. They don't understand. И это ослабит их, они просто этого не понимают. Yes. Also, let me just clarify, just to make sure that everybody understands this properly. Я хочу сейчас быть уверенным, что прояснить один момент, быть уверенным, что все правильно это понимают. It's not that we are blaming the women. Это не то, что мы сейчас обвиняем женщин, That it's all their fault. что это все их вина. No, it's simply that the women play such an important role. Нет, мы просто хотим подчеркнуть, что женщины в этой всей взаимоотношениях играют такую важную роль. Yes, and the feminine energy is so powerful. И что женская энергия настолько могущественна. Yes, and when the women's role is not deeply understood, И поэтому, когда женская роль неправильно понимается, that creates such big disturbances. именно это порождает такое большое беспокойство. That's the problem. Вот Right? в чем проблема. Yes, it's not that we're blaming the women, oh, it's all their fault. No, that's not what we're doing. Наше намерение не в том, чтобы сказать, что это все их вина, и нет, это не то, что мы хотим сейчас сделать. No, we're just trying to understand how powerful the feminine energy is. Нет, просто мы хотим понять, насколько могущественна женская энергия. Yes, that if the energy is used in the wrong way, it completely destroys the man. И просто это показывает, что если женщина неправильно использует эту энергию, это может полностью разрушить мужчину. Yes, that's why I'm calling it the sports car. That's why I'm calling the female vehicle the sports car. Поэтому Спортивная машина, sports Поэтому car. я называю женский вид транспорта, женскую машину спортивной. Yeah? Нет? Yes? Okay, yes. Yes. В последнее время, пару месяцев, с двух сторон, я женатый человек, с двух сторон родственников меня вдохновляют и говорят, что моя жена должна работать, как она быстрее специализируется. Я как бы не хочу, чтобы она работала, но мне реально поддавливают на это, и как правильно реагировать на это, как правильно отвечать. И самый важный момент, как я должен помочь своей супруге молодой, социализироваться, но не в этом мире, но как бы вырасти на всех уровнях. You will ask in English also. My English not so good. Actually, I will try to ask. Okay. The last few months, relatives from both sides asked me
push me to ask my wife to go to job because they think that she will grow up more quickly. So I do not accept, and I accept that my wife will not go. But what I have to answer and how I have to acting to my wife that she grow up more quickly. I mean, something like that. Socialization. Do you understand? Sorry for my English. You mean to say how you can inspire your wife to develop herself? Or something like that, but even not this is the question. She developed herself, but relatives from sides, they think that she like a very small and young girl. And they think that if she go to job, she will grow up more. Yes, so I mean this is basically just the materialistic view of things, yeah? Все слышали вопрос, да? Да? То есть в основном это просто демонстрирует материалистическое видение развития. Because for materialists, success in life is to earn lots of money and get some good position in society. Потому что с материалистической точки зрения успех в жизни это зарабатывать много денег и занять высокое положение в обществе. Yes, but in spiritual life we have different criteria for success. Но в духовной жизни мы имеем прям совершенно другие критерии успеха. Actually, the first evening we were discussing our materialistic culture and spiritual culture, they're like day and night. И на первом своем занятии мы обсуждали, что материалистическая культура и духовная культура подобны дню и ночи, так они отличаются. Yes, so what is good and right in materialistic life and its culture is bad and wrong in spiritual life and its culture. Что хорошо в духовной культуре, то очень плохо в материалистической, и то же самое обратно. Yes, so it depends on the individual situation, how we can explain this to our relatives that we want to lead our life in a different way. И это очень сильно зависит от индивидуальной ситуации, как мы можем представить эти идеи нашим родственникам, что мы хотим попробовать жить по-другому. Yes, I mean in the 7th canto, 14th chapter, it's called Ideal Family Life. В 7-й песне, 14 глава, там есть, эта глава называется «Идеальная семейная жизнь». And there's even one verse. И там есть один очень интересный стих. And it says, when family, friends, you know, brothers, fathers suggest something, И там говорится в этом стихе, что когда родственники, друзья, доброжелатели, даже родители, они предлагают какие-то вещи, we should externally agree. мы должны внешне согласиться, And say, yes, yes, that's all right. сказать да, очень хорошо. But internally, we remain determined to keep our focus on the real goal of life. Но внутренне мы должны сохранить свою решимость направляться к истинным ценностям жизни. So, yeah, you've been waiting for a long time. Okay. Я хотела спросить, вот если наоборот, мужчина, который пришел в сознание Кришны, начинает назидать женщину, да, ты правильно читаешь джапу, то есть это неправильно себе. Husband, he came first in Krishna consciousness and then become very instructs you that you must change from Krishna and all other things. What is in this Она case? неправильно себя ведет где-то, да, выдает энергию, что он пытается наставлять. Is it that she is made something wrong, that she can inspire him to do this right? Well, see, it's the man's nature that he wants that his wife follows in his mood. В данном случае, вопрос слышали, да? В данном случае это положение мужчины, в природе мужчины, что он хочет, чтобы жена соответствовала его настроению. Yes.
следовало его настроению. He wants to be in charge. Он хочет быть во главе. And he wants that she follows in his mood. И он хочет, чтобы она следовала его настроению. So, and of course, sometimes if we are new devotees, then we are a little unsensitive and fanatic maybe. И, конечно же, очень часто происходит, что когда начинающий преданный, он не чувствителен к потребностям других людей. Yes. So then that's not only with a husband or wife, but it can be with relatives, with anybody. И это не только проявляется в отношениях с мужем, женой, но это проявляется также по отношению к другим родственникам и близким людям. So it's simply a matter of becoming more mature. И это просто вопрос более зрелости, немножко giving the person some time, some space to voluntarily make some steps towards Krishna умение consciousness. дать больше времени, свободного пространства для того, чтобы человек принял эти решения сам, Rather than pushing and forcing. а не просто толкая и заставляя. Как вести себя женщине? How to В deal этой ситуации она соглашается, он начинает сильно на нее давить. because he very strongly push her and Если она вот смиренно слушает, но он начинает еще больше. and if she is very submissive, humble, he become even more rescued. Well, then maybe he has to accept a bit of guidance from some senior devotees or something. Maybe he has to accept some guidance from senior devotees. Похоже, что в этом случае надо рекомендовать ему получить какое-то руководство от каких-то старших преданных. But tomorrow we will read one really heavy purport. Но завтра мы будем читать, пошла реклама, один очень тяжелый комментарий, боже мой. 9:3:10. 3, 9, 10. Не читайте сейчас. 9:3:10. 9, 3, 10. You can read it already at home to be ready. Можете дома прочитать не сейчас, чтобы подготовиться. Prabhupada really slamming the fist on the table, you know? So heavy, my God. Прабхупада разбивает кулак о стол. Такое тяжелое утверждение. Yes, but there Prabhupada says that a woman, if she knows the tactic to serve and please her husband, Но здесь Прабхупада говорит, что если женщина знает технику служения и удовлетворения мужа, she can conquer his heart, она может завладеть его сердце, победить его сердце. no matter how cruel and irritable he may be. При этом не имеет значения, насколько он жесток Irritable. и раздражителен. Yes, he may be. Yes. So I mean, this is very strong words. Это действительно достаточно сильные слова. Yes, but that shows the power of the feminine energy. Но это показывает силу, могущество женской энергии. If she really serves and pleases him and learns to tolerate it, если она по-настоящему служит и желает удовлетворить своего мужа и терпит при этом, sooner or later she will conquer his heart. рано или поздно она победит его сердце. We'll talk about that more tomorrow. Об этом мы поговорим немножко больше завтра. Also tomorrow morning 10 o'clock, every morning 10 o'clock for those who have time, we do have a little question and answer session here. Завтра в 10 часов тех, кто имеет время, у нас каждый раз в это время блок вопросов-ответов. Yes, simply because these topics are so important and we are so many people, we can't answer all questions in the seminar. Так как у нас эта тема очень животрепещущая, очень важная, и у нас много преданных, мы не можем на все вопросы ответить. Yes, so whoever has time, please come tomorrow at 10 o'clock. Поэтому у кого есть время, пожалуйста, приходите завтра в 10 Otherwise, часов. we continue tomorrow evening 6 o'clock. В противном случае завтра в 6 часов вечера мы продолжим эту тему. So now, what about our Senka? А теперь что о сценке завтра? Do we have volunteers amongst the men? Есть у нас добровольцы среди мужчин? Yes, who will volunteer to put a little Senka together?
кто добровольцы, кто хотел бы завтра Our сцену. brahmacharis disappeared already, you know, they ran off. Брамачари уже исчезли, они уже пошли садхану But совершать. some are here. Yeah? Но здесь кто-то есть. At 6. The senka we play at 6. Сценка будет в 6. Не Yeah, начало. evening, not morning. Evening. В 6 вечера, не So, утро. and your topic would be, hey, shush. И тема The ваша будет, topic will be, you know, who is leading, кто лидирует, the men or the women. мужчина или женщина. So, and we always show first how it is in materialistic culture, И you know. обычно мы показываем, как это вначале происходит в материалистической культуре, Yes, where the woman competes and когда женщина соревнуется с мужчиной все время и. so, and then we make a cut and we show the spiritual culture. How is it there, where the woman empowers the man by putting herself below? А потом мы показываем в противовес этому, как это происходит в духовной культуре. Yes, and best if the man who plays the woman's role, that he makes it clear that he plays the woman's role. И, конечно, было бы неплохо, если мужчина, который будет играть женскую роль, он сделает это очень очевидно, что это женская роль. Yes, then it becomes more funny. You put some gopi skirt around, or at least some chadar like a sari or something. Какой-то возьмите там чадр какой-то, чтобы как сари одеть. Yes, yes. So will we find some men there? Yes. Найдем кого-то из мужчин, кто сможет это делать, хочет делать это. Yes, yes, few. Yeah, so please prepare something. It's fun. Пожалуйста, подготовьте что-то. Это Today we had one of the ladies group. I think you came too late. You didn't see it. No. You have to act out some little senka, some 5-minute drama. 5-минутная сценка. You know? Представление. Right? No. You act. You can Вам надо either придумать сценарий. see. You can either take a marriage situation, husband and wife, where the wife competes, and then you show the positive example where she doesn't compete, or you can take a scenario in ISKCON management. Вам надо переводить надо или не надо? Или завтра увидите? Yes. So whatever you like. Как Either хотите, for что вам management. больше понравится? Или менеджмент? Yes, and it should not be a long drama, but short and to the point. The whole thing shouldn't be more than Это 5 должна быть minutes. какая-то длинная драма, представление. 5 минут, но в точку. Okay? Хорошо? Yes. Yeah, it's fun. Get into it. Это повеселимся. Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Swami Bhaktivinoda ki jai. Jai.